आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आपका खैर मकदम है। आज बेंगलुरु में बेंगलुरु प्रेस क्लब के ज़ेरे एहतमाम एक और बावकार तकरीब मुनअक़द हुई, जहां कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फ़िकार अहमद खान को इनकी नुमायां खिदमत के एतराफ़ में प्राइड ऑफ कर्नाटका अवार्ड से नवाजा गया। ये अवार्ड बेंगलुरु प्रेस क्लब की जानिब से प्रेस क्लब के अहाते में पेश किया गया, जिसमें नायब वज़ीर आला डी.के. शिव कुमार बतौर खुसूसी मेहमान मौजूद थे। इस तकरीब में कई मोअज़्ज़िज़ शख्सियात शरीक रहीं। इसके अलावा बेंगलुरु प्रेस क्लब के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कमेटी मेंबरान ने भी प्रोग्राम में शिरकत की। अवार्ड हासिल करने के बाद चेयरमैन ने अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये एजाज़ पूरी टीम की मेहनत का नतीजा है और इससे इनके अंदर जिम्मेदारी का एहसास मज़ीद बढ़ा है। इन्होंने अपने कायद डी.ज़ेड. ज़मीर अहमद खान का खुसूसी शुक्रिया अदा किया और साथ ही हज कमेटी के स्टाफ, रज़ाकारों, वालिदैन, अहले खाना और तमाम साथियों की खिदमत को सराहा। हज सीज़न की तैयारियों के बारे में बताया गया कि काम तेज़ी से जारी है। अब तक 5,600 वेट लिस्ट दरख्वास्तें क्लियर हो चुकी हैं। नए ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं। बेंगलुरु हज ऑफिस और नई हज बिल्डिंग का जल्द इफ्तिताह होगा, जबकि आग से मुतासिरा हज बिल्डिंग का ऑडिटोरियम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। चेयरमैन के मुताबिक इस कामयाबी में वज़ीर आला, नायब वज़ीर आला, मुस्लिम अराकीन असेंबली और पूरी रियासती हुकूमत का भरपूर ताउन शामिल है। आइए देखते और जानते हैं इसकी मज़ीद तफसीलात। ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಪಕರು ಡಿಎಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಜೋರಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಪಡೆದವರನ್ನ ನೀವು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ। ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಕ್ಸಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಜ್ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ಜುಲ್ಫಿಕರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಟಿಪ್ಪೂರ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಹಜ್ ಸಮಿತಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹಜ್ ಸಮಿತಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ। ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಜಯರಾಮರವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಡಳಿತಗಾರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಜುಲ್ಫಿಕರ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕ್ರಾಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ BHDL ಸಮಾಜ ಸೇವೆ 1994ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಡಿಗೇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ಲಿ। ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತು, ಶುಭರಾತ್ರಿ। ಹಾಗೆ ಇನ್ನೇನು ನಾಳೆ ಒಂದಿನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಒಂದು ಗೀತೆಯನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು। ಜನಪರ ರಾಜಕಾರಣಿ, ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವತಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ। ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ। ದಯವಿಟ್ಟು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಜಕಾರಣಿ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪಾಲಿನ ಮಾಸ್ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ। ಎಂದಾಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗೋದೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು। ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಹಾರೈಸಿ ಶ್ರೀಯುತ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ರವರು, ಮಾನ್ಯ ಪೌರಾಡಳಿತ ಸಚಿವರು, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಾರೈಸೋಣ। ದಯವಿಟ್ಟು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊರದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೀಗ आज जो प्राइड ऑफ कर्नाटका बोल के जो अवार्ड दिए हैं, मैं पहले तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ और जो
हमारे कायद बीजेड जमीर अहमद खान साहब का, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब का, पूरे जो यहाँ पे स्टेज पे मौजूद थे तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रेस क्लब वालों को भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे जो हज के कारनामे एक साल के अंदर जो अल्हम्दुलिल्लाह कर्नाटक की हिस्ट्री में हज के जितने भी कारनामे, जैसे है मंगलूर का हज हाउस हो और गुलबर्गा का हज हाउस हो, अनेक्स बिल्डिंग हो, पूरे कैबिनेट में अप्रूवल्स हुए और C&R रूल्स अप्रूवल है जो 16 और 20 साल तक काम नहीं हुआ था। तो बड़े बड़े कारनामे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना तआला लिया है। तो मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ और मौके को और जो मुझको रिकग्नाइज किए मैं उसका भी तमाम प्रेस क्लब वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತೇನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಗುರುತಿಸಿ ಇವತ್ತೇನು ಇವತ್ತು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತನೂ ನಮ್ಮ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ CM ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಜುಲ್ಫಿಕರ್ ಅವರು ಸಹ ಒಬ್ಬರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆದಾಗ ಈ ಸಮುದಾಯ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು 1947 ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲಾನು ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಾ ದಯೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.